Hi everyone. Previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 2024 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Simplicity. A financial plan should be simple, that is it should be contain a simple financial structure that can be easily implemented and managed in short. That number of securities included in the financial plan should be less as possible. And second thing is long term view kottidare. A financial plan should be formulated by considering the both long term requirement and short term requirement of the concern. This is because of financial formulated would continue to operate for long term after the establishment of the concern. Third one is flexibility. Financial plan should be have flexibility, that is the plan should be such as it can revise it or change it according to the changes need of the business with minimum possible delay. For site kottidare. So financial plan should be prepared by considering the both present as well as future requirements of the funds for the business. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, future scope of operations, technological development, demand, etc. And fifth one, optimum use irutte. Financial plan should provide for optimum use of funds, that is it should be provide for the sufficient funds for meeting the needs of the business. A proper balance has to be maintained between the long term short term funds. Then contingencies. A financial plan should be make advocate provisions for funds for meeting the contingencies is like to other in the future. It simply means financial planner should be focused some contingencies which may arise and make provision for funds for meeting future contingencies. Then liquidity means which is easily converted to cash. I mean cash formally available irbeku. There should be liquidity in the financial plan. Liquidity means the ability of concern to make available cash whenever required for making payments. And economy in the plan should be ensure the economy, that is should ensure the cost rising funds is minimum. This is possible by having a proper mix between debt and equity in the capital structure of the concern. And next point is profitability anta kelidare. A financial plan should be maintain the required proportion between fixed charges obligation and the liabilities, such as a way that the profitability is not affected advisedly, and it should be capable of earning cash inflow to meet various requirements economy. And uniformity should be maintained while preparing financial plan. The sub-plans and the main plan should be have coordination while estimating the financial requirements. Uniform techniques and must be adopted in the all plans. So total ಇಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು 1, 2, 3 ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಲೋನ್ಸು, ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಟರ್ಮ್ ಲೋನು, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಡೆಫರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Financial forecasting is the primary responsibility of a financial management which state advocates supply of cash. Funds are required continuously to a business to all stages for meeting both the capital and revenue expenditure. I mean day to day and fixed expenditure. And so the finance manager should have an idea about the future requirements. And second thing is ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಟ್ ದ right time and right cost. A careful selection has to be made among equity capital, preferential capital, borrowed loans and debentures. Then allocation of funds. Financial manager should allocate capital to various investment proposal in the order to of their profitability. Each investment should yield full amount of return as to attain the goal of wealth management. And next to analyze and appraisal of financial performance, cost volume profit analysis and working capital management, capital budget, profit planning and control, fair return to investor, maintain liquidity and wealth maximization. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 6 to 7 ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಲಿತು ಬರೆದ್ರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 10th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Rakshita Limited is considering the purchase of machinery. 2 machines are available, each costing of rupees 1,50,000. In comparing the profitability of these 2 machines, a 10% discount rate is to be used. Earning after tax are expected to be as follows. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋರು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 1,50,000 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ 5 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಷಿನ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 years ಇದೆ. ಮಷಿನ್ ಎ ಬಿ 2 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 45, 60, 75, 45,000, 30,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಬಿ 15,000, 45,000, 60,000, 90,000 ಆ್ಯಂಡ್ 90,000 ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟಿಗೆ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 0.909 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NPV ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 5 years ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 45, 60, 75, 45, 30,000 ಇದೆ. 5 yearsಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 1,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 5 yearsಗೆ 1,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 years ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30,000 ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ 30,000 ಅಂತ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 45,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 75,000, 60,000
60,000 plus 30,000, 90,000. 75,000 plus 30,000, 1,05,000. 45,000 plus 30,000, 75,000. 30,000, 30,000, 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟು ಕೂಡ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 0.909 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 0.826 ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 0.750, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ 0.683 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ 0.621 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ 75,000 ಇಂಟು 0.909 ಮಾಡಿದ್ರೆ 68,175. 90,000 ಇಂಟು 0.826 ಮಾಡಿದ್ರೆ 74,340. 1,05,000 ಇಂಟು 0.750 ಮಾಡಿದ್ರೆ 78,750. 75,000 ಇಂಟು 0.683 ಮಾಡಿದ್ರೆ 51,225. ಆ್ಯಂಡ್ 60,000 ಇಂಟು 0.621 ಮಾಡಿದ್ರೆ 37,260 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,09,750 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 1,50,000. ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3,09,750ನಲ್ಲಿ 1,50,000ನ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1,59,750 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಮಷಿನ್ ಎಗೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಷಿನರಿ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಮಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಷಿನ್ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಷಿನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50, 45, 60,000, 90,000, 90,000 ಏನೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1,50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪರ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಗೂ 30,000 ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 30,000 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. 45,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 75,000. 60,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 90,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 1,20,000. ಸೇಮ್ 90,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 0.909 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದೇ ಏನು ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 45,000 ಇಂಟು 0.909 ಮಾಡಿದಾಗ 40,905 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 75,000 ಇಂಟು 0.826 ಮಾಡಿದಾಗ 61,950. ಆ್ಯಂಡ್ 90,000 ಇಂಟು 0.750 ಮಾಡಿದಾಗ 67,500. 1,20,000 ಇಂಟು 0.683 ಮಾಡಿದಾಗ 81,960. ಆ್ಯಂಡ್ 1,20,000 ಇಂಟು 0.621 ಮಾಡಿದಾಗ 74,520 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3,26,835 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಎಷ್ಟು 1,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1,76,835 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಬಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಬಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ARR ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ IRR ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much.